ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਪਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਟੀਮ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਟੀਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ODI ਸੀਰੀਜ਼ ਹਰਾਤੀ ਸੀ। अच्छा, अपना मुफाद साहब, मैं तुहानू एक चीज दस दिया, आस्ट्रेलिया की टीम कमजोर नहीं हैगी। आस्ट्रेलिया की टीम उस ही तरह हैगी है। और आस्ट्रेलिया की टीम जिहड़ी है ना, हाली भी टेस्ट रैंकिंग दे विच पहले नंबर ते, हाली भी जिहड़े ना टेस्ट चैंपीयनशिप दे विच पहले नंबर दे विच हैगी है। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि जिहड़ी बांग्लादेश की टीम हैगी, जिस तरह तुसीं भी जिक्र कीता है, 2-3 साल तो बहुत ही वधिया खेलदी पई हैगी है। और मैं तुहानू ये दस दिया कि बांग्लादेश नूं खेडना जिहड़ा सिखा दिता है पाकिस्तान ने। उन्होंने पाकिस्तान को 2 अपना टेस्ट मैच पाकिस्तान में हराए, और फिर जो पाकिस्तान टीम बांग्लादेश गई उत्थे भी हार गई। यानी कि 4 मुसलसल टेस्ट जो असीं बांग्लादेश को हरा रहे हैं, उन्हां दी वजह नाल उन्हां दे इतमाद दे विच इजाफा भी हो गया। नंबर 1। नंबर 2, उन्हां नूं एक चीज़ समझ आ गई है कि अगर असीं टेस्ट क्रिकेट दे विच या दुनिया क्रिकेट दे विच राज करना है तो जो सानूं जिहड़ा है ना फास्ट बॉलिंग का जिहड़ा शोभा है ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਤਸਲਸਲ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਾਲੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈਗੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਿ ਨਾਹੀਦ ਰਾਣਾ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਸੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਗਰ ਨਾਹੀਦ ਰਾਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਸਨ ਮਹਿਮੂਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਏ ਨਾ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਇਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਅਗਰ ਇਹ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਬੋਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, और वकार यूनुस है और इमरान खान है। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਵਿਕਟ ਦਾ फर्क रह गया हैगा सी। नवा मुंडा है, सिर्फ 14 टेस्ट मैच खेले ने, 36 विकटां लईयां ने। और हसन महमूद ने अपने जिहड़ी सब तो अच्छी और जिहड़ी बेस्ट जिहड़ी बॉलिंग हैगी आ उन्होंने करके विखा दी हैगी है। और उसदे बाद अगर असीं मेहदी हसन मिराज की भी गल करिए, उन्होंने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दूसरी इनिंग्स 5 विकटां उहदे बाद उन्होंने 66 स्कोर भी किया। तो मैं समझदा वां कि ये जिहड़ा है ना पहले दिन तो लग के आखिरी दिन तक बांग्लादेश ने, मैं तुहानू एक चीज दसना चाहां कि तुक्के नाल नहीं जितया हैगा कि एवें किया जाए कि अपसेट हो गया या तुक्का लग गया या एवें जिहड़ा है। उन्होंने बाकायदा हर शोबे दे विच आस्ट्रेलिया नू आउट क्लास करके पहले दिन तो लगे आखिरी दिन तक किते भी नजर नहीं सी आ रहा कि आस्ट्रेलिया की टीम टेस्ट विच डोमिनेट कर रही है। बिल्कुल मुसलसल अपना बांग्लादेश बॉलर छाए रहे हैं, जिहड़े बैट्समैन ने उन्होंने भी बेहतरीन अपना कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और जी कप्तानी हैगी है अपना वो बड़े शानदार तरीके नाल होई है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरीके दे नाल बांग्लादेश ने बेहतरीन कारकर्दगी। मियाँ साहब तुसीं बिल्कुल सही आखदे पए हो। तुहाडे वल मैं आना है, जाफर हुसैन साहब ने सानू ज्वाइन किया। जाफर साहब वध जी आया नूं किदां वेखदे हो तुसीं बांग्लादेश दी शानदार परफॉर्मेंस? सब तो पहले असीं जे गल करी हसन महमूद दीयां, टोटल 9 विकटां ने। जिवें मियाँ साहब कह रहे इत्ते नाहिद राणा नहीं आया सीगा, तुसीं समझदे हो आस्ट्रेलियाई टीम दा जिहड़ा गरूर सीगा कि सानू कोई हरा नहीं सकदा साडी सरजमीन 'च आके, वो तो उड़ गया क्योंकि ना ट्रेविस हेड से परफॉर्म कर सके ने। स्टीवन स्मिथ की असीं गल करिए, सिर्फ एक बार वो चले ने कैमरन ग्रीन, उन्होंने सेंचुरी आई है, बाकी टीम तो उन्होंने फ्लॉप रही है। जी मुफाद साहब तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल है जी, बांग्लादेश ने ना सिर्फ आस्ट्रेलिया की टीम नूं चारों शाने चित किया बल्कि उहदे नाल नाल वो दूजी तमाम एशियाई टेस्ट क्रिकेट खेडण वालियां टीमां नूं भी पीछे छड्ड गई है। इत्थे असीं गल करदे जाइए कि आस्ट्रेलिया दे विच आस्ट्रेलिया नूं हराना एक बहुत वड्डी अचीवमेंट, बहुत वड्डा खाब समझिया जांदा है। जिहड़ा बांग्लादेश की टीम ने सिर्फ अपने तीजे टेस्ट मैच दे विच आस्ट्रेलिया नूं हरा के एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया कि पाकिस्तान नूं कारनामा सर अंजाम देने लई 12 टेस्ट मैच खेडने पे ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 20ਵੇਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਖਾਬ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਰਾਏ। ਜਾਫਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਅਜ਼ਗਰ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਹਜੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਮਖਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵਰਲਡ ਟੈਸਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਤਾ ਹੈ।
ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਘੱਟ, ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ ਅਟੈਕ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੇਸ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੇਸ ਅਟੈਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਿਚਲ ਸਟਾਰਕਸਨ, ਜੋਸ਼ ਹੈਜ਼ਲਵੁੱਡ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਖੇਡ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬॉलਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਸਨ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾ ਦਈਏ, ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਮਿਰਾਜ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾ ਦਈਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਸਨ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗਰੂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਮਿਲਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 100 ਸਾਲਾਂ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੀਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲੋਅਰ ਤੇ ਲੋਅ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੀਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਸਾਈਕਲ 2025 ਤੇ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟਸ ਟੇਬਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੀਮ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਤਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਜਾਈਏ, ਬਲਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਰਲਡ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਅਗਲੇ तमाम 8 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹੁਣ ਨੰਬਰ 8 ਤੇ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟੀਮ ਤੇ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਰਿਕੀ ਪੌਂਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੀਮ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੇ। ਮੀਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟੀਮ ਹਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਤਦ ਕਪਤਾਨ ਇਹੀ ਸੀਗੇ ਰਿਕੀ ਪੌਂਟਿੰਗ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਤੇ? ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਲੋ ਵਰਫਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਟੈਸਟ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਉਹ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਦਾ ਵਾ, 2003-04 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ A ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ 34 ਸਕੋਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਬੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਬੋਲਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੋਭਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਾਰਵਨ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, 27.5 ਓਵਰ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਲ ਐਂਡਰ ਦੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਟੇਲ ਐਂਡਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਕਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਵੇਲੀਅਨ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹ ਨੂੰ ਜਰਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਸ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਚਾਹ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਵਿਕਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਓਵਰ ਖੇਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਖੇਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੇਸ ਅਟੈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਭ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਘੱਟ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟੀਮ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਸਿਖਾਈਏ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੀਮ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ। ਜਾਫਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਵੀ ਲੀਡਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਨੇ ਟੀਮ ਨੇ, ਤੇ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਨਾ ਖੇਡਣ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੇਡਣਾ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਇਹ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਾ ਖੇਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ?
ਜੀ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਚੁਰੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਪਿੱਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਤੇ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਮੇਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਮੇਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੀ ਆ 2 ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਕੂਕੋ ਸ਼ੁਬਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੋਰਾਲ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਲਈ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ ਕੀ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਜੇ ਰਨ ਆਊਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੈਂਚੁਰੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ਇਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਘੱਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅੱਛੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਖਾਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਜੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਚੁੱਕੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨੀ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਲਈ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਵਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਪਤਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਅਨਫਿਟ ਹੋਣਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਤੇ ਫੈਨਸ ਲਈ ਇੰਤਹਾਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ, ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਫਾਈਨਲ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੁਰਾਲ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏ ਨੇ ਨਾ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰੈਕ ਤੇ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਬਾਬਰ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੈਟਰ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸੋਲਿਡ बैटर ने तो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं पाकिस्तान टीम तरफों। सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪੂਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਤਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉੱਤੇ ਖੇਲੀ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 66 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਾਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ 3 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ 3 ਖਿਡਾਰੀ ਸੁਪਰ ਫਿਟ ਹੋ ਕੇ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਨਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਹਾਰ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਤਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਇਹ ख्वाब भी हो सकता है और बड़ा मुश्किल भी हो सकता है। और अगर एक कोई सवाल पैदा होता है, अगर बाबर आजम ਅਨਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪੰਡੋਰਾ ਬਾਕਸ ਇਹ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਖੁਆਇਸ਼ਮੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਚੂंकि ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ तो मेरा ख्याल साउथ शकील भी बन सकते हैं कप्तान मियां साहब, सेंचुरी की थी उन्होंने जिस तरीके नाल उन्होंने सेंचुरी की थी है उन्होंने बड़ा जबरदस्त कमबैक भी है वो भी कप्तानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਮਾਮ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ 88 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ 80 ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਫਿਟ ਹੋ ਕੇ टीम की कादत करना बड़ा जरूरी है। अगर वो नहीं करते तो टीम जी ना जी अपना पॉलिटिक्स का शिकार हो जाती है ना। बिल्कुल बड़ा बड़ा धचका लग सकता मियां साहब तुसीं सही आखदे पे हो। जाफर साहब तुसीं की कहंदे हो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन साड़ी प्लेइंग 11 की होनी चाहिए? असीं जे अपने 3 फास्ट बॉलरां नाल जाइए अब्बास मोहम्मद अली खुरम शहजाद ते 3 फास्ट बॉलर हो गए ने ते नाल असीं 2 स्पिनर रख लिए साजिद खान ते अली उस्मान, या तुहानूं लगदा एक स्पिनर बहुत होएगा फास्ट ट्रैक्स हैगियां ते जिहड़े साडे तेज़ गेंदबाज हैं यही अपना अहम किरदार अदा कर सकणगे?
ਜੀ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਪਿੱਚਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਨਰ ਹੈ ਉਹ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਰਾਮਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਲਈ ਸਪਿਨਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚਾਂਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਊਂਟੀ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਬੋਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਰਮ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ ਤੇ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਾਈਨਲ 11 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਮਰ ਜਮਾਲ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਖੇਡ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਸਟ ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਛੀ ਬੈਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪਿਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਜਿਤਾਇਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੈਟਿੰਗ ਨਾ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੇ ਰਨ ਨੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਪਹਿਲੀ ਇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨਡੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹ ਕਪਤਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਫਿਟ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਪਤਾਨੀ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣ।